Once you heard the sound, okay, you can now put the present. Viranjit, Pradyumna, Shreya, Anagha, Sanjana. Yes, still you are not writing student's name. Presently, Vipul Gavde. Anyone knows who's the student is? If anyone knows the student's name, please put in chat box, please. Yes, anyone knows? Okay, okay, it's okay. Let's start. So, students, this is our session number 35 of science, okay, of FCC lecture, and today's subject is science. So, till now we have studied about which natural resources, air and water, and today we are going to learn about land, its uses, and how the land can be conserved. Yes, and after this in the next lecture we will be having question answer of each and every natural resource. Okay, so let's start. See, can you tell me anything about land you have studied in this year, uh, last standard, sixth standard? Yes. So can you tell me anything about land? Anything you know? Any two or three sentences you can tell me. Yes, Pradyumna, start. Hello, ma'am. Yes. Land is made from stone, soil, big rocks, minerals, Yes. and we use land for making home and etc. Okay, good. Shreya. Yes, Shreya. Yes, miss. There are types of land, means flat, hills, Yes. plateaus, etc. Yes. And Viranjit. Yes, miss. Land is the solid surface of earth that is not permanently submerged in water. Okay, good. Anagha. Hello, ma'am. Yes. Land is a important natural resources. It is used in farming and agriculture, etc. Land is made up of rocks and bedrocks. Yes, good. Okay, so let's start. See, land is seen in the form of stones, soil, big rocks, etc. It is not flat everywhere. Yes, the surface maybe hilly or a plateau region is there. Okay, see, it is hilly in some places and flat in others. All terrestrial animals, including man, live on land. सगळ्यात important function काय आहे? We all are living on land. ओके, जमिनीवर राहणारे सगळे प्राणी आणि मानव हे जमिनीचा वापर करत असतात. Then some terrestrial big burrows in the ground for shelter. This means that they use land for fulfilling their need. प्रत्येक सजीव हा जमिनीचा मातीचा उपयोग स्वतःच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी करत असतो. We also use land for farming and for building houses and roads. We make use of plants and animals in the forest that grow on land. The minerals, crude oil, and natural gas obtained from the earth are very important for us. It means that land is an important resource. Okay, so land is very important resource. See, we have two types of natural resources. First is inexhaustible, and second one is exhaustible. Okay, so exhaustible also constitutes of two types, renewable and non-renewable. So see, exhaustible sources are available in limited quantity. They may get depleted by continuous and their
इनडिस्क्रिमिनेट यूज कन्झम्पशन. ओके, त्याचा जर आपण अंधाधुंद वापर करत राहिलो तर ते कधीतरी संपू शकतात. These are called as exhaustible. So exhaustible contains renewable and non-renewable also. Renewable that can be replenished. Okay, as much as you want you can use, and that can be replenished also. Example: forest, soil, our underground water, wildlife. Yes. Then there is also one type of exhaustible sources, that is non-renewable. Non-renewable sources that cannot be replenished, like non-living minerals, fossil fuels, coal, petroleum, etc. Okay. Then what is inexhaustible? Inexhaustible जो कभी खत्म ही नहीं होने वाले. ओके, जे कधी संपणार नाहीत, like our sunlight and air. Yes, but why do we need to manage these resources? We have learned about. Okay, wait for 1 minute. Now also that student wants entry, and he or she not telling the name still. See. Yes, the ID Vipul Gavde is there. May I know the student's name, please? स्टुडंटचं नाव काय आहे? माईक ऑन करून सांगा जरा. Otherwise, you will have to leave the class. Tell me what is student's name? Sin. Still no response. Okay. So, yes, we have learned about the types of soil. Can you name some? Yes, 7th standard. In your, I think in third lesson, right? Yes, Pradyumna, please. Hello, ma'am. Yes. There are three main types of soil: sandy soil, clay soil, and loamy soil. And what about this slate soil? Yes, that we have studied in your 7th standards lesson. Yes, ma'am. Okay, can you explain it briefly? Anyone? Can anyone explain it? Anagha, Sanjana, can you? No one? What are the types of soil? Tell me. We have learned that. Yes, Shreya? Shadow soil, terracotta soil, multani soil, China soil. Yes. And can you explain it a little? We use China soil to make bathroom tiles, jars, Yes. and we use shadow soil for making statues, and we Yes. use multani soil to used in cosmetics. Yes. Good. And what about their water holding capacity? Anyone? Water holding capacity? Yes, Pradyumna? Hello, ma'am. Yes. Clay soil has a very good capacity of water holding. Sandy soil have very small capacity of water holding, and Yes. slate soil have a medium capacity of water holding. Okay. So, and answer my one thing. Which property of soil is used to make earthen
pots and many materials like bricks and all. कोणती प्रॉपर्टी यूज केली जाते सॉइलची हे सगळे मटेरियल्स बनवताना? विच प्रॉपर्टी अ सॉइल हॅज? येस, कोणती प्रॉपर्टी आहे सॉइलची अशी जिच्यामुळे आपण तिला देऊ नो नो, आय एम आस्किंग अबाउट प्रॉपर्टी, तिचा गुणधर्म. टाइप नॉट आय एम आस्किंग अबाउट. Shreya, I am asking about property of soil because of which we can make earthen pots and like material. Plasticity. Okay. Yes, got? Okay. Yes. So soil is particularly made up of layer. Okay. So in the topmost layer there are the dry leaves like humus. Okay, humus, then dry leaves of plants, then after that a layer of soil is there, and beneath that sand, small stones and big stones are there. Okay, so soil forming process is a natural process. What happened? Due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain, these factors respectively affect the bedrock, and that bedrock is break down into small pieces. Okay, and hence the soil can be formed. So do you know how much time is taken to make 2.5 centimeter thick layer of a mature soil? Yes, how many years are required to make just a 2.5 centimeter thick layer of mature soil? Yes, Pradyumna. 800 years to 1000 years. Yes, very nice. Okay, so see, land resources. Yes, got about the renewable and non-renewable, inexhaustible and exhaustible resources. You got about that? Yes, okay. Let's see. Land resources. Land is regarded as the greatest among the natural resources. It is one of the important component of life support system. Importance of land. It sustains many of the living beings, agricultural activities, animal husbandry. Okay. It supports forest and grassland also. Human settlement and wildlife is wholly depend on land. Industrialization, urbanization requires land. Then construction of roads and railway lines is possible due to availability of land. Roads आणि railway lines आपण असंच कुठे पण बांधू शकलो असतो का? आपण ब्रिज बांधतो, येस इट इज ऍक्सेप्टेबल, पण त्याचे जे पिलर आहेत ते तर लँडवरच उभे असतात की नाही? येस, सो प्रत्येक गोष्टीसाठी एव्हरी like industrialization, urbanization, wildlife, agricultural activity, animal husbandry, everything requires land only. Okay, so what is landslide? Yes, landslide, can you tell me what is landslide? आताच आपल्याकडे एक घटना होऊन गेली तळई गावातील. येस, सांगू शकाल तुमच्या लँग्वेज मध्ये? नो नीड ऑफ सायंटिफिक लँग्वेज. येस, येस राजदीप. In landslide, the land or the some area has break down And it breaks down and the land slides down. okay, okay, put off your mic. Good, well tried. See, landslides refer to any downward movement of mass of bedrock under the influence of gravity. Okay, लँडस्लाइड म्हणजे काय? कोणत्याही दगडाची खाली होणारी मुवमेंट, पृथ्वीकडे ग्रॅव्हिटेशनल मुवमेंट जी होते त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचू शकते. दॅट इज कॉल्ड एज लँडस्लाइड. Okay, so landslides are of two types. Nature induced landslides, that is caused by nature, and man induced landslide. First is nature induced landslides. See,
These are caused by natural factors such as heavy or prolonged rains, high temperature, earthquake, winds, snowfall, etc. Okay. So what will be the cause of Talai landslide that have took place in the last month? What may be the cause for that? Yes. तळईला झालेली घटना, तळईला झालेली लँडस्लाइड ही कशामुळे झाली असेल असं तुम्हाला वाटतं मग? येस, नॅचरल, बट व्हॉट? Yes, yes. Heavy and prolonged rains. Okay. Then man-induced landslides. These are caused due to human activities like mining and all. Okay. काही ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज मुळे सुद्धा landslides होऊ शकतात. See, landslides images are there. See, you can see. Okay. Okay, now please will you tell me the student's name? You have not marked your presentee also. You are answering the question. The Vipul Gavde ID is there. Please let me know the student's name. स्टुडंटचं नाव काय आहे मला कळेल का? Okay, you are new? You are newly admitted? Okay, so I was asking from the first, you have to tell me that I am newly admitted and what's your name? कधीपासून मी ओरडत होते, what is your name? Tell me the student's name. You are not responding. You should respond, okay? Okay, it's fine, Vipul. It's fine. Now I will remember your name. See, causes for man-induced landslides. Mining activities in mountains or hills. See, आता मॅन इंड्यूस माणसाने केलेल्या काही ऍक्टिव्हिटीज मुळे लँडस्लाइड कशामुळे होतं? तर फर्स्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे मायनिंग. ओके, मायनिंगच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात लँडस्लाइड्स होत असतात. रिमूव्हल ऑफ व्हेजिटेशन इन माउंटेन्स और हिली रिजन. माउंटेन्स आणि हिली रिजन मध्ये झाडांची तोड करणे, यामुळे काय होतं? झाडांच्या मुळांनी जी माती धरून ठेवलेली असते ती मातीला सपोर्ट मिळत नाही. झाडांची मुळे काय करतात? मातीला धरून ठेवतात. ओके, दे have the capacity to hold the soil, but when we cut them there is nothing like support to that soil and the landslide may occur due to that. Construction of dams or reservoirs for the hydroelectric power. For generating the hydroelectric power, dams and reservoirs are constructed, and they can be constructed by breaking mountains or hills, and that can cause a landslide. आफ्टर सम टाइम, हे लगेच होत नाही. आज डॅम पूर्ण झाला आणि उद्या लँडस्लाइड झाली असं होत नाही. दॅट रिक्वायर्स टाइम, बट द कॉजेस मे बी दिस. ओके, कटिंग ऑफ स्लोप्स और माउंटेन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पजेस. काही बांधकामासाठी जमिनी डोंगराळ प्रदेशाचा किंवा पर्वतांचा जो स्लोप आहे तोच कापून टाकणे, तिथे कन्स्ट्रक्शन करणे, त्याच्यामुळे काय होतं? लँडस्लाइड होऊ शकते. ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज ऑन हिली रिजन. मोस्टली हिली रिजन वर फार्मिंग करत नाहीत, पण जे लोक ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटी हिलिंग रिजन वर करतात तेव्हा त्या जमिनीला नांगरलं जातं, त्यावर काही प्रक्रिया केल्या जातात, त्यामुळे सुद्धा लँडस्लाइड होऊ शकते. ओव्हर ग्रेझिंग ऑन हिल स्लोप्स. हिल स्लोप्स वरची जी झाडं आहेत, गवत आहे, कुरणे आहेत, ती जास्त प्रमाणात चरली गेल्यामुळे सुद्धा माती लूज होते आणि ती माती खाली येऊ शकते. मेक टनेल्स ऑन माउंटेन्स फॉर रोड, रेल्वे लाईन्स एक्सेट्रा. जो काही बोगदा केला जातो, बोगद्यातून जातो आपण. ओके, तर त्या बोगद्यासाठी सुद्धा काय केलं जातं? माउंटेन किंवा माउंटेनला एक छिद्र पाडलं जातं. ओके, मग त्यामध्ये सुद्धा लँडस्लाइड होऊ शकते. येस, अंडरस्टूड दी मॅन इंड्यूस्ड कॉजेस ऑफ लँडस्लाइड? Yes? Okay. They have mentioned it very clearly. Okay. Next, what is the effect of this landslide? Yes? Will you tell me the effect of landslide? काय होऊ शकतं या लँडस्लाइड मुळे? काय परिणाम होतात जर लँडस्लाइड झाली तर? Yes? Anyone?
आता आपण त्याचे लाईव्ह परिणाम पाहिले आहेत. काही सांगू शकता तुम्ही त्याच्यातले? येस श्रेया. Ma'am, it is harmful for vehicles going on road. Yes, good, very nice. Anything more, Pradyumna? Hello, ma'am. Yes, Causes by landslide, many animals and humans are dead. Roads are yes, break. Many homes are crashed. yes. Many become homeless. Yes, Vipul, your point is also right. It is very harmful for our living being. Okay. So, effects of landslides are obstruct road and railiness. जे काही रस्ते असतात, रेल्वेचे रूळ असतात, ते सगळे मोडून जातात. जर एवढ्या प्रमाणात लँडस्लाइड झाली, येस, तर सगळं तिथं डिस्ट्रक्शन होतं, ऑब्स्ट्रक्शन होतं. फ्लो ऑफ वॉटर इज डिस्टर्ब. काही प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणावर डोंगराचा भाग कोसळला आणि जर तिथे नदी असेल तर त्या नदीचा प्रवाह सुद्धा बदलू शकतो. ओके, दॅट इज अ मोस्ट ड्रेडफुल इफेक्ट ऑफ लँडस्लाइड. देन इन्क्रीज द टर्बिडिटी इन वॉटर. पाण्यामध्ये काय होतं? पाणी टर्बिड व्हायला सुरुवात होतं. आता लास्ट आपण जेव्हा वॉटर शिकलेलो तेव्हा तुम्ही मला सांगितलं की तळे दुर्घटनेशी रिलेटेड तिथे मदत करताना पाण्याच्या बॉटल्स का पुरवल्या जात आहेत? कारण ते पाणी काय झालेलं आहे? दूषित झालेलं आहे आणि ते पाणी ते लोक पिऊ शकत नाही, म्हणून पाण्याच्या बॉटल्स पुरवल्या जात आहेत. बरोबर. पण ते पाणी दूषित का झालं आहे? बिकॉज लँडस्लाइड इन्क्रीजेस द टर्बिडिटी इन वॉटर. ओके. लॉस ऑफ व्हेजिटेशन, एनिमल्स अँड ह्युमन लाईफ. खूप मोठ्या प्रमाणात झाडे, जंगल, प्राणी आणि मानव यांच्या लाईफचं नुकसान होतं. हाऊ वी कॅन कंट्रोल द लँडस्लाइड्स. बघा, आता लँडस्लाइडची दुर्घटना झाल्यामुळे तुम्ही पाहिलं असेल की खूप पॉलिटिशियन्स तिथे लोकांना भेट द्यायला जात आहेत आणि काही पॉलिटिशियन्स दुसऱ्या पॉलिटिशियन्सवर जिथे त्यांनी कामं केलेली आहेत ऑलरेडी त्यांच्यावर आक्षेप घेत आहेत, त्यांच्यावर आरोप लावत आहेत की तुमच्या या कामामुळे इथे इथे लँडस्लाइड झाला आहे असं वगैरे. पण मग त्याच्यासाठी कंट्रोल मेजर्स पण आहेत. ओके, काय आहेत कंट्रोल मेजर्स? बघा, आज डॅम बांधला तर उद्या लँडस्लाइड लगेच होत नाही. आज जंगल तोडलं तर लँडस्लाइड उद्या लगेच होणार नाही. कन्स्ट्रक्शन आपण आज केलं तर उद्या लँडस्लाइड होणार नाही. त्याच्यासाठी काही वर्ष लागतात. आपण जेवढं जास्त जास्त करत जाऊ त्या गोष्टी तेव्हाच तिथे ती लँडस्लाइड होणार आहे. मग आपण काय करू शकतो? डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करू शकतो. इफ यू आर कटिंग अ ट्री, यू शुड प्लांट इट अगेन. ओके. जर तुम्ही काही कामासाठी तुम्हाला तो ट्री कट करावा लागत आहे तर काही त्याच्या थोडा लांब जाऊन थोड्या जागेवर, जर त्या जागेवर तुम्हाला झाड नकोच आहे तर थोडं लांब जाऊन त्या दुसऱ्या जागेवर तुम्ही झाड लावू शकता आणि ते झाड त्या मातीला धरून ठेवू शकतं. येस. अफॉरेस्टेशन झाडे लावणे, जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात झाडे लावणे. कंट्रोल अँड रेकलेस मायनिंग. कंट्रोल अँड रेकलेस मायनिंग म्हणजेच काय? जी काही बेपर्वाप्रमाणे खाणकाम केलं जातं ते जरा कंट्रोल करायचं. कंट्रोल ऑन ओव्हरग्रेझिंग. ओव्हरग्रेझिंग, जास्त प्रमाणात गुरांना चरायला नेलं जातं, तिथे जास्त प्रमाणात गुरे तिथला भाग खाणार नाही त्याची दक्षता घ्यायची. तो दुसरीकडे जाऊन गुरांना चरवण्याचा प्रयत्न करायचा. ओके. देन अवॉइडिंग रेकलेस कल्टिवेशन. रेकलेस कल्टिवेशन म्हणजे बेपर्वाप्रमाणे केलेली शेती. ओके. बेपर्वाप्रमाणे केलेली शेती अवॉइड करायची. येस. अंडरस्टूड एव्हरीथिंग अबाउट लँडस्लाइड्स? येस. Okay. Yes, this topic is quite interesting and easy also. Yes, it is very easy to understand. That's why I have not taken questions over here. These three topics, your natural conservation and natural resources and their conservations. You have learned natural resources since your third standard. Yes, so it is very easy to understand. So in the next lecture, we will be having whole lecture, the whole lecture, whole 1 hour will be having question answer discussion only. Okay, based on these three topics. So let's move to the soil erosion. Yes, what is soil erosion? Anyone? Soil erosion?
Yes? Yes, Pradyumna? Hello. Yes. Soil erosion is caused by cutting trees. Yes, but what is soil erosion? Okay, let's see. जमिनीची धूप होणे. Yes, good. Soil is a loose material lying on the surface of the earth. आपल्या पृथ्वीच्या सरफेसवर असणारा लूज मटेरियल, a powder form, is called as soil. Okay, बरोबर? Soil is formed by the disintegration and decaying of rocks by the weathering process. आताच मी तुम्हाला सांगितलं मातीची निर्मिती कशा प्रकारे होते. जो काही बेड रॉक आहे, मोठा रॉक आहे, त्यावर सूर्याची उष्णता, पाऊस, थंडी या सगळ्याचा परिणाम होतो आणि तो ब्रेक होतो आणि त्याच्यानंतर काही वर्षांनी हळूहळू त्याचं डिसइंटिग्रेशन होऊन सॉइल फॉर्म होते. ओके. Now, importance of soil resources. Yes, supports all forms of life. Plants absorb all nutrients from soil. Okay, soil resources चे main importance काय आहेत? सगळे लाईफ फॉर्म, इट मे बी अ प्लांट, इट मे बी अ एनिमल और इट मे बी अ ह्युमन बीइंग, सगळ्यांना सपोर्ट करण्याचं काम सॉइल करत असते. Plant absorb, it should be plant absorb, sorry. Plants absorb all nutrients from soil. Yes, plants can get their all nutrients from soil also. Soil only. Soil determines the animal life industry. It also influences the population, provides raw material for industries, and influences the agricultural growth and population. Okay. So what is soil erosion? Soil erosion refers to loss of the top fertile layer of or part of the soil by natural agencies like running water, wind, and sea waves. Okay. बघा, जमिनीचा जो वरचा पार्ट आहे, माती आहे, त्या मातीची पावसामुळे किंवा वाऱ्यामुळे ती वरची लेअर उडून जाते, वाहून जाते, त्यालाच आपण सॉइल इरोजन म्हणजे जमिनीची धूप होणे म्हणतो. ओके. सो नॉर्मल सॉइल इरोजन, इट इज अ नॅचरल फिनॉमिनन और प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस अँड हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन. ओके. जे काही नॉर्मल सॉइल इरोजन होतं त्यामध्ये सॉइल फॉर्मेशन होत असते. नेक्स्ट, there are 4 types of soil erosion. Okay, sheet erosion, reel erosion, gully erosion, and wind soil erosion. See, first is sheet erosion. Okay, take a look at this, म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल फोटो बघून. येस, जास्त आपण ऐकल्यापेक्षा बघून जास्त आयडिया येते. दॅट्स वाय आय हॅव चोजन इमेजेस ओव्हर हिअर. सी द sheet erosion, this is called as sheet erosion, that reel erosion, gully erosion, and wind erosion. Okay, बघा वाऱ्यामुळे माती उडून जात आहे. Yes, got the images? Now see, sheet erosion. Sheet erosion is refers to uniform removal of soil over a large area from the surface of sloping land by rainwater. Okay, काय होतं, पावसाच्या पाण्यामुळे जो काही असा प्रदेश आहे जिथे स्लोप आहे, जसं काही पर्वत किंवा डोंगर, अशा भागावरून काय होतं, त्याच्या स्लोप वरून पाण्याच्या प्रवाहासोबत माती वाहून जाते. तिला आपण शीट इरोजन म्हणजे पत्रक धूप असं म्हणतो. पत्रक जमिनीची धूप असं म्हणतो. बघा अशा प्रकारे. येस, दिस मेथड इज दिस टाइप इज कॉल्ड एज शीट इरोजन. पाण्याच्या प्रवाहामुळे, पावसाच्या पडणाऱ्या पाण्यामुळे आणि त्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे जी जमिनीची धूप होते, माती जशी वाहून जाते, तिला आपण शीट इरोजन म्हणणार आहोत. ओके. नेक्स्ट इज reel erosion. What is reel erosion? Refers to eroding of the soil in core used by rainwater running along the slope in the form of channel. बघा इथे काय होतं, शीट इरोजन मध्ये एका लार्ज एरिया मधून माती वाहून जात होती. रील इरोजन मध्ये काय होतं, चॅनल्स वरून माती वाहून जाते. ओके. रील इरोजन म्हणजे छोटे छोटे चॅनल्स असतात, म्हणजे जसं स्ट्रीम. ओके, झरे असतात डोंगरावर, त्या झऱ्यांसोबत काय होतं, माती पण वाहून जात असते. एकदम मोठे वॉटरफॉल नाही, तेव्हा तिथे दगड प्रेझेंट असतात, पण छोटे छोटे जे स्ट्रीम्स असतात, त्या स्ट्रीम्सच्या
माध्यमातून काय होतं, जमिनीची धूप होत राहते. पावसाचं पाणी जेव्हा त्या स्ट्रीम्स मधून येतं, त्या चॅनल्स मधून येतं, तेव्हा ते स्वतःसोबत माती सुद्धा वाहून नेतं. त्या टाइप्सच्या इरोजनला रील इरोजन म्हणायचंय. नेक्स्ट इज गल्ली इरोजन. Refers to the eroding of soil in its course by rainwater running along the slopes in the form of rills or valleys. Okay, हे पण एक प्रकारचं रील इरोजनच आहे, पण थोड्या मोठ्या प्रमाणात. हे चॅनल्स काय असतात, मोठे असतात, जसं दरी, व्हॅली. ओके, लाईक दिस. येस, बघा इथे साईज थोडी कमी आहे आणि इथे गल्ली इरोजन मध्ये जी स्पेस आहे ती जास्त आहे, त्यामुळे गल्ली इरोजन मध्ये मोठ्या प्रमाणात मातीची धूप होते, माती वाहून जाते. यामुळे बघा, शीट इरोजन, रील इरोजन आणि गल्ली इरोजन यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, कशामुळे वाहून जाते माती? येस, which is a natural factor affecting this type of erosion? Yes, who will answer this? Yes, water, rainwater. Yes. Next is wind soil erosion, which is caused by wind, more effective in arid and semi-arid region. Okay. विंड सॉइल इरोजन म्हणजे काय? जमिनीची धूप होते, मातीची धूप होते. कशामुळे? वाऱ्यामुळे. खूप मोठ्या प्रमाणात वारा सुटल्यावर अशा प्रकारे जे काही मोठी जमीन आहे, ओके, बॅरन लँड इज देअर, जिथे झाडं लावलेली नाहीयेत जास्त मोठ्या प्रमाणात. ओके, अशी जी जागा असेल त्या जागेत काय होतं, जिथे हवा मोठ्या प्रमाणात वाहते, त्या हवेसोबत माती उडून जाते, तिला आपण विंड इरोजन म्हणणार आहोत. येस, अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ इरोजन? टेल मी, clearly understood the 4 types of soil erosion? Yes, okay, thank you so much. See, causes of soil erosion: deforestation. Yes, this is the main cause. झाडच नाही आहेत, त्यामुळे त्या मातीला धरून कोण ठेवणार, त्यामुळे तिचं इरोजन होत आहे. ओव्हरग्रेझिंग, अगेन द सेम प्रॉब्लेम. कुरणे, गवता प्रदेशातील गवत जनावरे खाऊन संपवत आहेत आणि त्यामुळे काय होतंय, तिथली माती धरून ठेवायला झाडांची मुळं अवेलेबल नाहीयेत आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात मातीची धूप होते. हेवी रेनफॉल, खूप मोठ्या प्रमाणावर पडणारा पाऊस हे मेन कारण आहे मातीची धूप होण्यासाठी. स्ट्रॉंग विंड्स, खूप मोठ्या प्रमाणात, एकदम जास्त प्रमाणात सुटलेले वारे. इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टिवेशन, शेती करण्याच्या काही चुकीच्या पद्धती पण आहेत, ज्यामुळे होऊ शकतं. केअरलेस अँड एक्सेसिव्ह इरिगेशन, खूप जास्त प्रमाणात पिकांना पाणी देणे. ओके, अँड फ्लड्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज. येस, rain occurs every year, but flood is very dangerous thing. Okay, पुरामुळे काय होतं, पुरामुळे खूप जास्त प्रमाणात, खूप मोठ्या प्रमाणात जमिनीची किंवा मातीची धूप होत असते. Yes, understood the causes? So what is the effect of this soil erosion? काय होतं इफेक्ट? याचा इफेक्ट आपल्यावर काय होणार आहे बघा. रिड्युसिंग सॉइल फर्टिलिटी, माती वाहून गेल्यामुळे, माती उडून गेल्यामुळे तिच्यातील जे काही फर्टाईल एलिमेंट्स आहेत, दॅट आर इम्पॉर्टंट फॉर प्लांट टू ग्रो, दे कॅन बी ऑल्सो गेट डिप्लिक्टेड. येस, ते पण माती सोबत वाहून जातात किंवा उडून जाऊ शकतात. त्यामुळे काय होतं, त्या सॉइलची, त्या मातीची फर्टिलिटी, ती जमीन काय होते, नापीक होते. ओके, कॉझिंग फ्लड्स. सी, soil has a water holding capacity. Yes, but if the soil is not there, पाणीच नाहीये, सॉरी मातीच नाहीये, तर काय होणार, पाण्याला राहायला जास्त जागा मिळणार, त्याला ऍब्झॉर्ब होता येणार नाही, त्यामुळे पूर येऊ शकतो. मेकिंग अनफिट कल्टिवेटेड लँड, तुम्हाला शेती करता येऊ शकत नाही. रिझल्टिंग डेझर्टिफिकेशन, आणि शेती न झाल्यामुळे, तिथे झाडं न लागल्यामुळे काय होऊ शकतं, वाळवंट देखील तयार होऊ शकतं. Yes, so how we have to conserve our soil? It is very important natural resource. We can get many minerals, crude oils, coal. Yes, see, we all are dependent on food. What is our fuel? On which fuel we are living?
We are living being. All living beings have to take fuel ना. जशा गाड्या चालतात त्यांना फ्युएलची गरज असते, आपल्याला पण फ्युएलची गरज आहे. आपलं फ्युएल कोणतं आहे? फूड. आपलं अन्नच हे आपलं फ्युएल आहे. ओके. पण बाईक्स आणि स्टीम इंजिन, कार, फ्लाइट्स हे कशावर चालतात? यांच्यासाठी काय लागतं? कोल, पेट्रोलियम, डिझेल या गोष्टी लागतात की नाही? मग हे सगळं कशातून मिळतं आपल्याला? आपल्या लँड मधून, सॉइल मधूनच मिळत असतं. Yes, so it is very important and we have to conserve our soil. So how we can conserve? See, afforestation. It is a best way. Okay. सगळ्यांनी एक एक जरी झाड लावलं, so that will help to make a forest. Okay. So afforestation is very important. प्रिव्हेन्शन ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज. निष्काळजीपणे झाडं जी कापली जातात, झाडांची तोड केली जाते ती थांबवली पाहिजे. कंट्रोल ग्रेझिंग. गुरांची चराई थोड्या कंट्रोल लिमिटेशन मध्ये केली पाहिजे. प्रोहिबिशन ऑफ शिफ्ट कल्टिवेशन केलं पाहिजे. ओके. लाईक तुम्हाला माहिती आहे एकच पीक घेत राहिलो आपण तर जमीन नापीक होत राहते. पण आपण त्या जमिनीत वेगवेगळ्या प्रकारचं पीक घेत राहिलो तर ती जमीन काय होऊ शकते? सुपीक होऊ शकते. तिथे झाडं लागू शकतात वेगवेगळी आणि त्यामुळे काय होतं? आपली माती धरून ठेवली जाऊ शकते. रिक्लेमिनेशन ऑफ वेस्टलँड. पडीक जमीन आहे त्याच्यावर पुनर्वसन करायचं आहे, पुनर्प्राप्ती करायची आहे तिची. देन इम्प्रुव्हमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय ग्रोविंग क्रॉप्स. वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं लावून पिकं घेऊन जमिनीची फर्टिलिटी वाढवायची आहे. ओके. So from that we will explain one point. All are very familiar with you. Okay. This one is quite different. Desertification. What is desertification? Yes. Have you heard the term desertification before? Yes, anyone? Have you heard it? Okay. See. Desert वाळवंट. ओके. सो डेझर्टिफिकेशन म्हणजे एखाद्या लँडचा वाळवंटीकरण होणं. वाळवंटीकरण होणं म्हणजे काय? इट बिकेम युजलेस. ओके. सी. Desertification is a process which involves loss of regenerative capacity of soil due to depletion or absence of plant supporting factor. बघा डेझर्टिफिकेशन मध्ये काय होतं? जमिनीचं वाळवंटीकरण होतं. वाळवंटीकरण म्हणजे काय? माती स्वतःची अशी क्षमता हरवून बसते ज्या क्षमतेमुळे ती वनस्पतींना लागणारे जे काही न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आहेत, जे काही मायक्रो मिनरल और मॅक्रो मिनरल्स आहेत, जी माती वनस्पतींना प्लांट्सला पुरवत असते ती कपॅसिटी माती हरवून बसते. ओके. सॉइल हॅज द कपॅसिटी for supporting or giving nutrients to plants. Yes, hence plants are growing on soil, right? But desertification is a process in which the soil lose its capacity to provide nutrients to plants. Okay, clear about desertification now? Yes. माती अशा प्रकारे बनते की ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स, झाडांना लागणारे कोणतेही न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स ती प्रोव्हाइड करू शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड डेझर्टिफिकेशन. ओके. सी. कॉजेस फॉर डेझर्टिफिकेशन. मग कॉजेस काय आहेत डेझर्टिफिकेशनचे? डिफॉरेस्टेशन, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल कव्हर, स्ट्रॉंग विंड्स, इम्प्रॉपर ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस, ओव्हर ग्रेझिंग, फॉल्टी लँड यूज. ओके. आपण आतापर्यंत जे काही शिकलो त्याचे मेन कॉजेस काय आहेत? डिफॉरेस्टेशन, ओके, आणि स्ट्रॉंग विंड अँड इम्प्रॉपर ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस, ओव्हर ग्रेझिंग. ओके. हे 4 इम्पॉर्टंट कॉजेस आहेत. आपण काय करतोय? वृक्ष तोड करतोय, झाडांची तोड करतोय, म्हणून मोठ्या प्रमाणात ह्या गोष्टी होत आहेत. लाईक इरोजन अँड डेझर्टिफिकेशन. ओके. सी. दिस लँड इज डेझर्टिफाईड. दिस इज कॉल्ड एज डेझर्टिफाईड. ओके. डेझर्टिफिकेशन म्हणजे वाळवंटीकरण होणे म्हणजे तिथे वाळू तयार होते असं नाही, सँड तयार होते असं नाही, बट द लँड बिकम इनफर्टाईल. ओके. द लँड बिकम इनफर्टाईल. द लँड
or the soil loses its capacity to provide nutrients to plant. This is called desertification. Yes, clear about desertification, everyone? Yes. So causes for desertification: loss of vegetation cover, loss of habitats of wild animals, affects the industrial, agricultural and economic development of country. Sorry, effects should be there. These are the effects. Land degrades and not suitable for production. काय होतं desertification मुळे? Loss of vegetation cover. Okay. Then loss of habitats of wild animal. Vegetation cover, जे काही झाडे आहेत, वनस्पती आहेत, ते जगू शकत नाहीत या जमिनीवर. त्यामुळे काय होतं, जे काही जंगलातले प्राणी आहेत त्यांना स्वतःचा हॅबिटॅट मिळू शकत नाही. स्वतः ते ज्या क्लायमेट मध्ये, ज्या हॅबिटॅट मध्ये जगतात ते त्यांना मिळू शकत नाही. तसंच इंडस्ट्रियल, ऍग्रिकल्चर अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री इज ऑल्सो अफेक्टेड. इंडस्ट्रियल कसं अफेक्ट होणार? झाडच नाहीयेत तिथे, मग इंडस्ट्रीला रॉ मटेरियल कोण प्रोव्हाइड करणार? ऍग्रिकल्चर कसं अफेक्ट होणार? त्या जमिनीत न्यूट्रिएंट्स नाहीयेत, मग तिथे प्लांट्स कसे, आपण पिकं नाही घेऊ शकत. इकॉनॉमिक, ऍग्रिकल्चरल आणि इंडस्ट्रियल अफेक्ट होतात अँड त्याचा परिणाम इकॉनॉमिकवर, आर्थिक गोष्टींवर होणारच आहे. येस, इथून इंडस्ट्री मधनं उत्पन्न नाही मिळत, ऍग्रिकल्चर मधून उत्पन्न नाही मिळत, मग आपली इकॉनॉमी चालू शकत नाही. सो इट विल अफेक्ट इंडस्ट्रियल, ऍग्रिकल्चरल, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री. लँड डिग्रेड्स अँड नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन. जमीन काय होते, कोणत्याही प्रकारच्या प्रोडक्शनला, पीक घेण्याला लायक राहत नाही. सो व्हॉट आर दी कंट्रोल मेजर्स? सी, याचे पण कंट्रोल मेजर तेच आहेत. रेग्युलेशन ऑफ कटिंग ट्रीज, ओके, कंट्रोल ऑफ ओव्हर ग्रेझिंग. येस, ट्रीज कट कराव्या लागतात, ऍक्सेप्टेबल, आपल्याला कराव्याच लागतात, कारण काही झाडे ही रस्ते बांधणी करण्यात कापली जातात, काही झाडे इंडस्ट्री उभा करण्यासाठी कापली जातात, काही झाडे इमारतींसाठी कापली जातात. पण we should regulate that. Okay, थोडा रेग्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओव्हरग्रेझिंग सुद्धा कंट्रोल केली पाहिजे. ग्रोविंग ऑफ इकोलॉजिकली सुटेबल प्लांट्स इन अफेक्टेड एरियाज. जे काही इकोलॉजिकली सुटेबल प्लांट्स आहेत ते या जागेमध्ये लावले पाहिजेत. देन प्रॉपर फार्मिंग प्रॅक्टिसेस, पब्लिक अवेअरनेस, लोकांना या गोष्टींबद्दल जागरूक केलं पाहिजे. देन प्रॉपर फार्मिंग प्रॅक्टिसेस, शेती कुठल्या तरी चांगल्या तज्ञाशी बोलून त्याची ऍडवाइस घेऊन शेती केली पाहिजे, ज्यामुळे आपल्या जमिनीची हानी होणार नाही, एवढं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल ग्राउंड वॉटर, जमिनीखाली असणारं पाणी लिमिटेड प्रमाणात आणि प्रॉपरली वापरलं पाहिजे. येस, सो वी हॅव डन अबाउट अवर लँड और सॉइल. एनी डाउट? Anyone? Yes, it was very easy. I think it was very easy. Yes. Okay. Thank you so much. You have understood it very clearly. Thank you so much. So, in the next Saturday, be prepared. Whatever we have learned till now, I have not posted homework since your two previous lectures, cause I am going to post it in the next lecture only. Okay, we will go through the question answer and from that only I will choose some as your homework. Okay, yes. So if you don't have any doubt, have clearly understood whatever I have taught, you can leave now. Bye bye everyone. Please go and study. सगळ्यांनी जे काही आपले 3 टॉपिक्स आहेत ते before our next lecture, please go through that. Just go through that, so you can easily answer the questions. Okay, bye bye everyone. You can now leave the class. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. ma'am. Bye bye. Good night.